Hello, my dear student. How are you? I think you are well by the grace of Almighty Allah. Now, I am going to take a class on Bhairav College online class. Before this day, I have taken many class to you. I think you can understand me, my student. Today, I am going to take you also another class. Have you heard about the word diaspora? Do you have any idea what is diaspora? Diaspora সম্পর্কে তোমাদের কি কোনো ধারণা আছে? If you want to know about this, or if you long for know about this term or want to clear about this term, you need to follow my today's class. It is a topic of English first paper unit 9 lesson 1, and the lesson name is unit and lesson's name is diaspora. And you can now open your page number 109 of your textbook. In the textbook you will find a small passage where the writer tries to give us an idea, clear idea, a vivid picture of diaspora. At first, I'm trying to give you a brief idea about diaspora. What is diaspora? The movement of the people from their own country to other countries for living, working or other reason is called diaspora. অর্থাৎ diaspora বলতে বোঝায় মানুষ বাস করার জন্য, কাজের জন্য বা অন্য কোনো কারণে তার নিজের দেশ ত্যাগ করে অন্য কোনো দেশে যাওয়াকে, যে বসবাস করাকে, নট অনলি যাওয়া, যে সেখানে বসবাস করতে হবে পার্মানেন্টলি, সেটাই হচ্ছে diaspora. Actually, those people who have left their homeland and settled on other parts of the world are termed as diaspora. প্রকৃতপক্ষে যে একজন মানুষ বা একটা গ্রুপ, একটা দল, একটা অনেকগুলো লোকজন একসঙ্গে যখন এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় বিভিন্ন কারণবশত চলে যায়, সেটাকেই আমরা diaspora বলছি. In this lesson, the history and origin of diaspora is mentioned here. এই প্যাসেজের মধ্যে আমরা হিস্ট্রি আর অরিজিন, এই মূল কোন সময় থেকে স্টার্ট হয়েছিল ডায়াসপোরাটা, এটা নিয়ে আমরা শুনব. Not only that, we will also come to know about some ancient and mentionable diasporas from these passages. এই প্যাসেজ থেকে আমরা কিছু উল্লেখযোগ্য এবং প্রাচীন ডায়াসপোরার নামও শুনব এবং তার কারণগুলো and their reasons why they have left their own countries and settled in other countries or other parts of the world. তাদের কারণটা কি ছিল, তার কোন কারণে তাদের দেশকে ত্যাগ করে অন্য দেশে গিয়ে বসতি স্থাপন করেছিল, সেই বিষয়টা আমরা এখানে পাবো. Though diaspora is a ancient phenomena, যদিও এই ডায়াসপোরাটা হচ্ছে একটা কিরকম বৈশিষ্ট্য, প্রাচীন বৈশিষ্ট্য, অর্থাৎ অনেক আগে থেকে এই বৈশিষ্ট্য চলে আসতেছে. But scholars are showing interest in this diaspora, in this matter, for recent time. In recent time, for what? কিসের জন্য? Recent time, বর্তমান সময়ে ডায়াসপোরার ব্যাপারে স্কলার্স অর্থাৎ পণ্ডিত ব্যক্তিরা কি করছিলেন, তাদের আগ্রহ প্রকাশ করছিলেন. এই আগ্রহের কারণ কি? The reason of getting interest in diaspora is globalization. গ্লোবালাইজেশনের কারণে আমরা দেখব এই প্যাসেজের মধ্যে, অর্থাৎ আমাদের টেক্সট বইয়ের প্যাসেজের মধ্যে আমরা দেখব যে আমাদের কি আছে, ডায়াসপোরার সম্বন্ধে তারা কেন এত আগ্রহী হচ্ছে, বর্তমান সময়ে পণ্ডিতেরা বা স্কলার ব্যক্তিরা কেন এত আগ্রহী হচ্ছেন, সেই ব্যাপারটা এখানে স্পষ্টতই লেখা আছে. তো সেটা কি আছে? গ্লোবালাইজেশন, বিশ্বায়ন. কি জন্য? বিশ্বায়নের কারণে, for globalization, the countries of the world are like
countries of the villages, villages of the countries, মানে দেশের পৃথিবীর দেশগুলো হয়ে গিয়েছে দেশগুলোর মধ্যে গ্রামের মতো। So globalization help us to get our information or gather information so easily that we are interested about various matters. Like this, the scholars are also interested about globalization, and from that we are interested about diaspora, অভিবাসন সম্পর্কে আমরা আগ্রহী হচ্ছি। এখন আমরা প্যাসেজের মধ্যে now I am discussing you about some famous diasporas of the world, পৃথিবীর কিছু বিখ্যাত অভিবাসন সম্পর্কে আমরা এখানে আলোচনা করব। From the ancient time, though the diaspora started from time immemorials, মানে শরণাতীত কাল থেকে আমাদের এই ডায়াসপোরা সম্পর্কিত বিষয় আশয়গুলো শুরু হয়েছে, অর্থাৎ আজ থেকে কিন্তু বর্তমান সময়ে কেবলমাত্র ডায়াসপোরা হয়নি। আমরা রিসেন্টলি উই হ্যাভ সিন রোহিঙ্গা ডায়াসপোরা ইন আওয়ার কান্ট্রি। দ্য রোহিঙ্গা পিপল গেট দ্য শেল্টার। ওয়াই? আমাদের দেশে এসে রোহিঙ্গারা তাদের অবস্থান নিয়েছে। এখন ওয়াই, কেন? তাদেরকে কিন্তু কি করা হয়েছিল? বাধ্য করা হয়েছিল। দে আর বাউন্ড টু ডু so, they are bound to leave their own homeland and settle in other country like Bangladesh and also other countries. রোহিঙ্গারা শুধু বাংলাদেশে নয়, বিভিন্ন দেশেই এসেছিল। এখন আমরা কিছু অ্যানশিয়েন্ট ডায়াসপোরার কথা বলবো। অ্যানশিয়েন্ট ডায়াসপোরাগুলোর মধ্যে আমাদের প্যাসেজে উল্লেখ আছে হচ্ছে জিউস ডায়াসপোরা, আরিয়ান ডায়াসপোরা, প্যালেস্তাইনি ডায়াসপোরা। তো আমরা একটু দেখি যে ডায়াসপোরাগুলো কোথা থেকে কোথায় হয়েছিল, কারণ কি ছিল, এই সমস্ত টুকিটাকি বিষয়গুলো আমরা এখানে এই প্যাসেজের মধ্যে পাবো। যেমন অ্যানশিয়েন্ট নোটেবল ডায়াসপোরাগুলোর মধ্যে আছে জিউস ডায়াসপোরা, অ্যান্ড দ্য জিউস পিপল হ্যাভ টু লিভ দেয়ার ওন ল্যান্ড ফর ফোর্স। তাদেরকে বল প্রয়োগ করা হয়েছিল তাদের দেশ ত্যাগ করার জন্য। দে ডোন্ট গো উইলিংলি, তারা ইচ্ছা করে নিজে নিজে যায়নি, তারা বাধ্য হয়েছিল যেতে। দে বাউন্ড টু ডু সো। এরপরে আসো, এবং এর কারণটা ছিল তাহলে হচ্ছে কি, এই জিউস ডায়াসপোরার মূল কারণটা ছিল হচ্ছে মেইন রিজন অফ জিউস ডায়াসপোরা ইজ ফোর্স, বল প্রয়োগ। এরপরে আসে হচ্ছে আরিয়ান ডায়াসপোরা। আরিয়ান পিপল, they live in Central Europe, and thousands of years ago they left their homeland and settled in Indian subcontinent. তার ভারতীয় উপমহাদেশে এসে, সেন্ট্রাল ইউরোপ থেকে চলে এসে ভারতীয় উপমহাদেশে তারা তাদের কি করেছিল? বসতি স্থাপন করেছিল। এখন হোয়াট ইজ দ্য রিজন অফ দেয়ার ডায়াসপোরা? তাদের এই অভিবাসনের কারণ কি ছিল? দিস রিজন ইজ নট ফাউন্ড। এই কারণটা খুঁজে পাওয়া যায়নি। দিস ইজ আনক্লিয়ার। For what reason they left their homeland, it is not clear to us. So it is an unclear reason. Unclear reason এ তারা কি করেছিল? সেন্ট্রাল ইউরোপ থেকে আরিয়ানরা চলে এসেছিল ইন্ডিয়ান সাবকন্টিনেন্টে। এরপরে আছে হচ্ছে 20th century প্যালেস্তাইনি, প্লিটেবল প্যালেস্তাইনি ডায়াসপোরা, অর্থাৎ দুঃখজনক, হতাশাজনক বা খুব দুঃখী বিষয় আশয়, যে সরফুল ম্যাটার, যে এই প্যালেস্তাইনি ডায়াসপোরাটা ঘটেছিল। কেন? ফর দেয়ার সাফারিংস। কারণ প্যালেস্তাইনি পিপলরা এত বেশি সাফারিং এর সম্মুখীন হয়েছিল তাদের ডায়াসপোরা ঘটবার সময়, যে তারা কি করেছিল? তাদের দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিল। তাহলে এই ডায়াসপোরা ঘটেছিল কখন? ইন 20th century, 19th শতাব্দীতে। এবং আরো বলা হলো কি, এটার কারণও কিন্তু ফোর্স। বললাম যে তাদের দুঃখ দুর্দশার কারণে তারা দেশ ত্যাগ করেছিল, অর্থাৎ ইনডিরেক্টলি বা ডিরেক্টলি তাদের এই ডায়াসপোরার পিছনে কারণ ছিল হচ্ছে ফোর্স। তারা এই ফোর্সের কারণে দে হ্যাভ লেফট দেয়ার হোমল্যান্ড ফর ফোর্স। এরপরে আসে হচ্ছে আফ্রিকান ডায়াসপোরা। আফ্রিকান ডায়াসপোরার কারণ কি ছিল? ওয়ার অ্যান্ড র্যাভেঞ্জেস অফ নেচার। এবং আফ্রিকাতে ব্যাপক ম্যাসিভ ডায়াসপোরা ঘটেছিল, অর্থাৎ খুব বেশি আকারে আফ্রিকান লোকজন সেখান থেকে চলে এসেছিল। এবং তার কারণটা কি ছিল? যুদ্ধ এবং প্রকৃতির ধ্বংস। অর্থাৎ আফ্রিকার দেশগুলো একটু প্রাকৃতিকভাবে একটু কর্নার,
অর্থাৎ এই জায়গাগুলো প্রাকৃতিকভাবে খুব ভালো জায়গা নয়। এখানে প্রাকৃতিক দুর্যোগগুলো, প্রাকৃতিক বিপর্যয়গুলো, প্রাকৃতিক বিপদগুলো খুব বেশি করে আসে। এই জন্য এই জায়গাগুলোতে ডায়াসপোরা ঘটার একটা বড় কারণ ছিল হচ্ছে প্রাকৃতিক ধ্বংস, অর্থাৎ ন্যাচারাল র্যাভেজেস, এবং তার সঙ্গে সঙ্গে ছিল হচ্ছে যুদ্ধ। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন কারণে আফ্রিকার বিভিন্ন কান্ট্রিতে বিভিন্ন ধরনের যুদ্ধ সংগঠিত হয়, সেজন্য দে হ্যাভ লেফট দেয়ার ওন হোমল্যান্ড এন্ড সেটেলড ইন আদার পার্টস অফ দ্য ওয়ার্ল্ড, এবং ব্যাপকভাবেই তাদের দেশের লোকজন এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় চলে গিয়েছিল। এখন তাহলে আমরা কিন্তু এই প্যাসেজ থেকে বেশ কিছু তথ্য পেলাম, অর্থাৎ কি বেশ কিছু পুরাতন ডায়াসপোরা পেলাম, এবং এই ডায়াসপোরাগুলোর কারণ পেলাম। এবং আমি শুরুতে কিন্তু বললাম যে রোহিঙ্গা পিপুলও ডায়াসপোরার অন্তর্ভুক্ত, অর্থাৎ রোহিঙ্গা পিপুলরাও তারা তাদের ঘর বাড়িকে ত্যাগ করে, হোমল্যান্ডকে ত্যাগ করে এখানে এসেছিল। তার কারণ ছিল ফোর্স অর রিলিজিয়ান, ধর্মও হতে পারে। এখন বলা হচ্ছে এই যে ডায়াসপোরা হচ্ছে, আগের দিনে কিন্তু ডায়াসপোরা হতো, কিন্তু সেগুলো খুব চরম পর্যায়ে না গেলে, অর্থাৎ অত্যাচার, নির্যাতন, আমরা কিন্তু একটু মনে করলে মনে করতে পারবো যে 1971 সালের ঘটনা যদি আমরা খেয়াল করি, তাহলে 1971 সালেও কিন্তু বাংলাদেশে অনেক লোক অভিবাসিত হয়েছিল, অর্থাৎ বাঙালিরাও ডায়াসপোরার সম্মুখীন হয়েছিল, অভিবাসনের সম্মুখীন হয়েছিল। কেমন? যুদ্ধের সময় তারা তাদের ওন ল্যান্ডকে ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়েছিল, এবং ছেড়ে যাওয়ার পরে তারা কিন্তু আবার ফেরত এসেছিল কেউ কেউ, এবং কেউ কেউ কিন্তু আর ফেরত আসেনি। যারা ফেরত আসেনি, যে গ্রুপ অফ পিপুল ফেরত আসেনি, তারাই হচ্ছে ডায়াসপোরা বা অভিবাসিত পিপুল। তাদেরই উদাহরণ হচ্ছে এটা। এটা হচ্ছে আমাদের খুব কাছাকাছি জীবন থেকে দেশের মধ্যের উদাহরণ। অর্থাৎ পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ধরনের ডায়াসপোরা সংগঠিত হচ্ছে, বাট আমরা কিন্তু আগেই ডায়াসপোরাগুলো হয়তো এত ভালো করে শুনতে পেতাম না, এত বেশিভাবে শুনতে পেতাম না, কিন্তু বর্তমানে এই সংবাদগুলো আমাদের কাছে খুব ইজিলি চলে আসতেছে ফর গ্লোবালাইজেশন, বিশ্বায়নের কারণে। কারণ এই ডায়াসপোরার ব্যাপারটা এত বেশি আলোচিত হচ্ছে বর্তমান সময়ে, সো মাচ ডিসকাস এ ম্যাটার বিকজ অফ গ্লোবালাইজেশন, বিশ্বায়নের কারণে। অর্থাৎ বিশ্বের মানুষ ব্যবসা বাণিজ্য, চাকরি বা নিজস্ব অনেক কারণবশত এক দেশ থেকে আরেক দেশে যাচ্ছে, এবং এটা যাওয়াটা খুব সহজ হয়ে যাচ্ছে তথ্যের প্রতুলতার কারণে। অর্থাৎ ইনফরমেশন, ইজি গ্যাদারিং অফ ইনফরমেশন, খুব সহজেই আমরা কি করতে পারি, ইনফরমেশন চাইলেই তথ্য পেতে পারি। এই তথ্যগুলো আমাদেরকে হেল্প করছে যে আমরা অন্য জায়গায় গিয়ে বেটার লাইফ লিড করবো কিনা। অর্থাৎ এটাও কিন্তু একটা কারণ যে আমাদের দেশের অনেক সিলেটি পিপুল কিন্তু চলে গেছে লন্ডনে, এবং লন্ডনে কিন্তু প্রচুর পরিমাণে সিলেটের লোকজন বসবাস করে, এবং এই বসবাস করবার কারণ হচ্ছে ফর দ্য বেটার লাইফ ইউজুয়ালি দে গেট আউট অফ আওয়ার কান্ট্রি, সেটেল ইন লন্ডন। লন্ডনে তারা অভিবাসিত হচ্ছে, তার একটা বড় কারণ হচ্ছে অর্থনৈতিক কারণ, অর্থাৎ ভালো লাইফের জন্য। তাহলে আমরা আমাদের বইয়ের মধ্যে কারণ পেলাম হচ্ছে নিজের ইচ্ছা, উইলিংলি বা অফ আওয়ার ওন অ্যাকর্ড, এটা হতে পারে। সেকেন্ড হচ্ছে ফোর্স, থার্ড হচ্ছে আমরা বললাম ওয়ার হতে পারে, ফোর্থ হতে পারে র্যাভেজেস অফ নেচার। এরকম কিছু কারণ আমাদের বইয়ে উল্লেখ আছে। এ বাদেও আমরা বলতে পারি যে আরও কারণ আছে, যেমন ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটিস, ইনশিওর বেটার লাইফ, আর কি বেটার আর্নিং, আর কি হতে পারে ফর হায়ার এডুকেশন, উচ্চশিক্ষার জন্য একটা সেকশন দেশ থেকে বাইরে চলে যায়, যে তারা তাদের ওখান থেকে আর কখনো ফিরে আসে না। এই জায়গাগুলোই কিন্তু আমাদের প্যাসেজে মূলত ইনফর্ম করা হয়েছে। অর্থাৎ আমরা যদি এই প্যাসেজটাকে পড়ি তাহলে জানবো কি হোয়াট ইজ ডায়াসপোরা। দ্বিতীয়ত জানবো আমাদের বিভিন্ন সময়ের ঘটে যাওয়া ডায়াসপোরাগুলোর এক্সাম্পল। থার্ড নাম্বার, এদের ডায়াসপোরা ঘটার কারণগুলো আমরা এখানে পাবো। ফোর্থ নাম্বার, এই ডায়াসপোরা এখন এত বেশি আলোচিত বিষয় হচ্ছে কেন, তার একটা বড় কারণ হচ্ছে গ্লোবালাইজেশন। আর গ্লোবালাইজেশন বা তথ্যের দ্রুত প্রাপ্তি, এটাও কিন্তু ডায়াসপোরার একটা কারণ। আমি জানি অন্য দেশে গেলে আমি ভালো থাকতে পারবো, ভালো শিক্ষা নিতে পারবো, ভালো লাইফ স্টাইল পাবো, তখন আমি কি করি, আমার নিজের থেকেই হয়তোবা আমার দেশ ছেড়ে অন্য দেশে আমি আমার পরিবার পরিজন বা আমার অঞ্চলের আত্মীয় স্বজন সহ কি করতে পারি, সেটেল ইন আদার পার্টস অফ দ্য ওয়ার্ল্ড। তখন সেটাও কিন্তু ডায়াসপোরা, অর্থাৎ আমাদের দেশের একটা বড় সেকশনও কিন্তু চলে যাচ্ছে বাইরে হায়ার এডুকেশনের জন্য, এবং তারা কখনো আর ফিরে আসছে না।
তাহলে এটাও কি হচ্ছে, এটাও ডায়াসপারা। তাহলে আমরা মোটামুটি এই প্যাসেজ থেকে ডায়াসপারা কি, ডায়াসপারার উদাহরণ, ডায়াসপারার কারণসমূহ এগুলো জানতে পারলাম। এখন আসো আমরা কিছু ওয়ার্ড মিনিং এখান থেকে পাবো। দেখো তোমাদের বইয়ের পেজ নম্বর 110-এ আমরা একটা টেবিল পাবো, ওয়ার্ড মিনিং টেবিল, এবং সেই টেবিলটাতে আমরা কিছু ওয়ার্ড দেখবো, যেমন কি আছে সেটেল। দেখো ওগুলো জাম্বল আছে মিনিংগুলো, ওগুলোকে আমি এখানে সাজিয়ে লিখে দিয়েছি সেটেল। তো এখানে সেটেলের মিনিং কি হবে, মুভ টু কমিউনিটি, তখন বলা হচ্ছে কি সম্প্রদায়। তো সম্প্রদায় কি, গ্রুপ অফ পিপল। নট ওয়ার্ড দিয়ে, নট ওয়ার্ড দিয়ে আমরা কি বলতে পারি, সিগনিফিকেন্ট। র্যাম্পেজেস, নেগেটিভ ইফেক্ট। আমরা যেটা বলছিলাম যে প্রাকৃতিক খারাপ দিকগুলো ভালো দিক নয়, প্রকৃতির যে খারাপ দিকগুলো আমাদের ছিল হচ্ছে র্যাভেজেস অফ নেচার। সেখান থেকে র্যাভেজেস অফ নেচার মিন্স নেগেটিভ সাইড অফ নেচার, প্রকৃতির খারাপ দিকগুলো অর্থাৎ প্রাকৃতিক বিপর্যয় বা ধ্বংসের কারণে, সেটা হচ্ছে র্যাভেজ। ফিনোমেনন মানে কি, অকারেন্স। এখন এই জিনিসগুলো আমরা এরকম অনেক মিনিং, ওয়ার্ড মিনিং এখানে আছে, এবং তোমরা এগুলো তোমাদের ডিকশনারি দেখে নিজেরা পড়ে এবং টিচারের সহযোগিতায়, প্লাস তোমরা চাইলে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করে এই মিনিংগুলো সম্পর্কে আরো বেশি ক্লিয়ার হতে পারো। এখন দেখো আমি আরো একটা অপশন রেখেছি এই প্যাসেজটার উপরে, সেটা হচ্ছে কোশ্চেন, প্রশ্ন। আমাদের ফার্স্ট প্যাসেজ হিসাবে কোনো প্যাসেজ, কোনো গদ্যাংশ যদি আসে, তাহলে আসলে আমাদের সেখান থেকে দুটো প্রশ্ন আসে। 1 নম্বর প্রশ্ন থাকে হচ্ছে 1 নম্বর প্রশ্নের প্রথম অংশে, এ অংশে আসে হচ্ছে মাল্টিপল চয়েস, এবং বি অংশে আসে হচ্ছে 5টা প্রশ্নের উত্তর দিতে, এবং প্রত্যেকটা প্রশ্নের জন্য আমাদের 2 মার্ক করে প্রোভাইড করা হয়। দ্যাট মিনস আমরা পার কোশ্চেনে 2 মার্ক, মানে এটাতে আমরা এটা হচ্ছে 1 এর বি নাম্বার। দেখো এই নাম্বারে আমাদের এরকম 5টা কোশ্চেন আসে, এবং 5টা কোশ্চেনকে আমাদের প্রত্যেকটা কোশ্চেনের জন্য 2 মার্ক করে নির্দিষ্ট থাকে, অর্থাৎ 5 দুগুণে 10 মার্ক। এখন আসো আমরা এই প্রশ্নগুলো সম্পর্কে আমাদের ধারণাকে, আমরা অনেক আগে থেকে প্রশ্নের উত্তর করে আসছি, কোশ্চেন অ্যান্সারিং করে আসতেছি অনেক ছোটবেলা থেকেই। তো এই কোশ্চেন অ্যান্সারিং ব্যাপারটা আমাদের কাছে খুব ইজিয়ার একটা বিষয়। তো এই কোশ্চেন অ্যান্সারিং এর মানে ভিতরে ঢোকার আগে আমি তোমাদের সঙ্গে একটু কোশ্চেন নিয়ে আলাপ করতে চাই, প্রশ্ন নিয়ে আলাপ করতে চাই। ডু নো অ্যাবাউট হাউ মেনি টাইপস অফ কোশ্চেন আর দেয়ার? তোমরা কি জানো প্রশ্ন কত ধরনের? ইউজুয়ালি যদি আমরা দেখতে যাই, প্রশ্ন যেগুলো আমরা উত্তর দিই সেটা 2 টাইপস, 2 ধরনের। এছাড়াও আরেক ধরনের প্রশ্ন আছে, সেটা হচ্ছে কি, এটার নাম হচ্ছে ট্যাগ কোশ্চেন, যেটা আসলে কিন্তু প্রশ্ন নয়। এটা হচ্ছে ট্যাগ কোশ্চেনটা এমনই একটা প্রশ্ন যে প্রশ্নে বক্তা নিজেই তার উত্তর দিয়ে সমর্থনের জন্য প্রশ্নটা করে থাকে। এটাও এক টাইপের প্রশ্ন, কিন্তু এর কোনো উত্তর আমরা সাধারণত আশা করি না। অর্থাৎ আমি ট্যাগ কোশ্চেনটা করি এই জন্য যে আমি আমার বক্তব্যের সমর্থন চাচ্ছি অন্য কারোর কাছ থেকে, সেই হিসেবে ট্যাগ কোশ্চেনটা করা হয়। এছাড়া আর যে 2 ধরনের প্রশ্ন আছে যেগুলো ইউজুয়ালি আমরা অ্যান্সার করে থাকি, সেই 2 ধরনের প্রশ্ন হচ্ছে একটা ইয়েস নো কোশ্চেন, আরেকটা হচ্ছে WS কোশ্চেন। 9টা রিলেটিভ প্রোনাউন দিয়ে যে প্রশ্নগুলো করা হয় এবং যে প্রশ্নের উত্তর দিতে হলে আমাদের অবশ্যই ইনফরমেশন দিতে হয়, সেইগুলোই হচ্ছে WS কোশ্চেন। এই WS কোশ্চেনে কিন্তু কি করতে হয়, তোমাকে অবশ্যই উত্তর দিতে হবে ইনফরমেশন দিয়ে, অর্থাৎ কোনো না কোনো তথ্য দিয়ে। আরেকটা ধরন তোমাদেরকে বললাম ইয়েস নো কোশ্চেন। এই ইয়েস নো কোশ্চেনে কিন্তু মূলত এই প্রশ্নের উত্তরটা ইয়েস বা নো দিয়ে দিতে হয়। অর্থাৎ ইয়েস নো কোশ্চেনে আমাদের ইনফরমেশন তেমন বেশি গুরুত্বপূর্ণ কিছু নয়, আমাদের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে কি, এই ইয়েস নো কোশ্চেনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে আমাদের হ্যাঁ বা না দিয়ে উত্তরটা দিতে হবে। এখন তোমরা একটু খেয়াল করো, দেখো আমি এখানে 4টা প্রশ্ন লিখে রেখেছি। Why do people leave their own country? লোকজন কেন তার নিজের দেশ ত্যাগ করে? কেন ত্যাগ করে? কোন একটা কারণ আছে নিশ্চয়ই। তাহলে এই যে ত্যাগ করার কারণগুলো যদি আমরা লিখি, তাহলে আমাদেরকে কি করতে হবে? অবশ্যই এটা একটা ইনফরমেশন, তাহলে এটা অবশ্যই WS কোশ্চেন। দেখো এখন পিপল কেন আমাদের দেশ ত্যাগ করে, এই দেখো এখান থেকে আমরা প্রশ্ন থেকে উত্তর দেওয়ার সময় আমাদেরকে কিন্তু খেয়াল করতে হবে, আমরা সাধারণত প্রশ্নকে বেসিক ধরে উত্তরগুলো দেওয়ার চেষ্টা করব। POPLE, people, LEAVE, live,
বিকজ অফ ইত্যাদি লিঙ্কার ব্যবহার করে থাকি। তাহলে এর কারণগুলো কি কি ছিল, আমরা যেগুলো পেয়েছিলাম সেগুলো থেকে আমরা একটু লিখতে পারি। 1 নম্বর হচ্ছে উইল, ইচ্ছা, আমি আমার নিজের ইচ্ছায় যেতে পারি। আর কি হতে পারে? FORCE, ফোর্স, আমাকে বল প্রয়োগ করা হতে পারে। আর কি পেয়েছি আমরা প্যাসেজের মধ্যে পড়বার সময়? ওয়ার, WAR, WAR। আর কি হতে পারে? RAVAGES, ravages of NATURE, nature। আমরা এরপরে আরো কিন্তু অনেক কারণ আছে, এই জন্য আমরা কি করব, এখানটাতে যেহেতু আরো অনেক কারণ আছে সেই জন্য আমরা এটাকে ETC এটসেট্রা দিয়ে শেষ করব। এখন আসো আমরা আবার দ্বিতীয় আর একটা প্রশ্ন লিখে রেখেছি, সেই প্রশ্নটার উত্তর আমরা কি দিতে পারি। দেখো পরের প্রশ্নটা যেটা আছে সেটা হচ্ছে ডু ইউ থিংক দ্যাট there have been massive diaspora in Africa? আমাদের প্যাসেজ মতে এখানে জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে তুমি কি মনে করো যে আফ্রিকাতে ব্যাপকভাবে ভূমিধস হয়েছিল? আবার জিজ্ঞাসা করা হয়েছে পরের অংশে ওয়াই, কেন হয়েছিল? তো আমরা আগে প্রথম অংশের উত্তর দিয়ে এই প্রশ্নের উত্তর কিন্তু এটা কিন্তু ইয়েস নো কোশ্চেন, এবং এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার সময় আমাদেরকে কিন্তু অবশ্যই কি করতে হবে, ইয়েস বা নো ব্যবহার করতে হবে। অর্থাৎ আমরা এই বি নাম্বার প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার সময় কি বলবো, ইয়েস, কারণ আমরা জানি আমাদের প্যাসেজ মতে এটা ঠিক। আই থিংক, THINK, দেখছো ইউ ছিল সেটাকে আমরা আই লিখলাম। আই থিংক দ্যাট there have been কি আছে, MASSIVE, massive, DIASPORA, diaspora in Africa। এটি কিন্তু প্রথম অংশের উত্তর আমাদের শেষ হয়ে গেল। এবং পরে কিন্তু আরো একটা প্রশ্ন আছে, ওয়াই, কেন? আচ্ছা কেন ঘটেছিল আমাদের এই ডায়াসপোরার কারণটা কি ছিল? আসলে আমরা পড়েছিলাম আমাদের প্যাসেজ থেকে, সেটা কি ছিল, ওয়ার র্যাভেজেস অফ নেচার। আচ্ছা আমরা একটু ছোট করে লিখে ফেলি, ইট, HAPPENED, হ্যাপেন, PECAUSE। খানিকক্ষণ আগে তোমাদেরকে বললাম যে আমাদের ওয়াই দিয়ে যদি প্রশ্ন থাকে, প্রশ্ন উত্তর লিখবার সময় আমরা ফর, বিকজ অফ ইত্যাদি ব্যবহার করে থাকি। হ্যাপেন